இப்போ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. சரி, ஒரு சின்ன என்க்ரோச்மெண்ட்டே நடந்துருச்சு வைங்க. ஒரு முள்வேலி போட்டாலே அது சிவில் கேஸ் தான். அதுக்கப்புறம் அது எடுக்கிறது கஷ்டம். இது வந்து எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு நடந்த ஜேர்னியை வச்சு லைக் எனக்கும் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் பர்சனலாக நடந்த இஷ்யூஸை வச்சு நான் பில்ட் பண்ண ஐடியா தாங்க இது. என்னுடைய பேரண்ட்ஸும் நியர்பையில், நானும் யூஎஸில் இருக்கேன். அண்ட் வி ஆர் 100% ரிலேயிங் ஆன் ஹிம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு லோக்கலில் இருக்க லேண்ட் மாஃபியாஸ் கூட வந்து அவர் ஹி ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் அண்ட் transfer the land document to his family name first. Then within a month, he sold the property to that land mafia. ஸோ அது யார் செய்திருக்கான்னு நான் வித்தின் ஒரு 2 weeks அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் யார் அந்த லேண்டை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு இருந்தேனோ அவர் தான் வந்து இதுக்கு மூல காரணமாக இந்த எங்ககிட்ட இருந்து இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் அந்த லேண்டை வந்து கிராப் பண்ணியிருக்காரு லோக்கல் மாஃபியாஸ் கூட சேர்ந்துட்டு. மோர் தென் நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு மூவியை ஷூட் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கான ஒரு சேசிங் வித் ஒரு 40 மெம்பர்ஸ் குண்டாஸ் எங்கள் ஊருக்கு வர்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைனலாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனால் அவரும் ஒரு பார்ட்னராக அதில் இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி வித்தின் கன் பாயிண்ட் வச்சு அவர் பேசுகிற அளவுக்குலாம் மேட்டர்ஸ் நடந்தது. யாராவது வந்து என்க்ரோச் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அந்த பயத்திலேயே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு நிறைய பேர் வந்து தூங்குறதே இல்லைன்னு வேறு சொல்கிறாங்க. வயசானவங்க சொல்ல போனால் 60 வயசு மேலே என்ன தம்பி இவ்வளோ சூப்பராக நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எங்களாண்டி பண்ணுங்க, எனக்கு நிம்மதியாக தூங்குவேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு என்கொயரிஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு வருஷம் பொறுத்து போயிட்டு கண்டுபிடிக்கிறத விட சேட்டலைட் டேட்டா அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். பட் சேட்டலைட் டேட்டா ஆர் சேட்டலைட் alone cannot solve all the problems. Today I'm really happy to launch the Nilam Orbit, a mobile app which is targeting to monitor and see the state of your invested property from wherever you are, from US to India and the Gulf to India. Wherever you are sitting there, it's as if your backyard you are watching through satellite imageries. The team is trying to come out with an application wherein we will be able to monitor your property, how safe it is. And Nilam Orbit is planning to do that. It's really good thing. And we talk about the global village. I think that's happening through Nilam Orbit. My best wishes. Hello friends, welcome to yet another exciting episode of Tamil Space Tech Podcast. I'm your host Vijayarajan Ramanathan. The true impact of space tech is not just measured by the rockets we launch or the satellites we build, but by the impact we create here on Earth. Today's episode features the team behind Nilam Insights, India's first satellite-powered land intelligence platform, leveraging satellite imagery, AI, and geospatial intelligence to help protect and monitor land assets. It's a pleasure to welcome our guest to the Tamil Space Tech Podcast. Our first guest is Logu Krishnan, the founder and CEO of Nilam Insights. Driven by a vision to solve the real-world challenges, he played a key role in remote land monitoring and protection with his company Nilam Insights. And our second guest is Dr. R. Rajkumar. With a unique blend of academia, industry, and innovation, he plays a transformative role in bringing practical solutions to Nilam Insights using satellite technology and AI. Thank you both for accepting our invite and welcome you once again for the Tamil Space Tech Podcast, sir. Thank you, Vijay. Thanks for having us. Thank you, sir. Thank you, Vijay. Sir, before we get the deep dive into Nilam Insights, let us know about your journey, sir. First, let's get to know about you. Okay, Vijay. Thank you. First of all, thanks for having me and Thank you, sir. Thanks for your time. ஸோ என்னோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அது பேக் இன் 2001 வந்து ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். அதை முடிச்சுட்டு வந்து தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து ஒரு கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெச்ஓடிக்கு ப்ராஜெக்ட் அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே வந்து எனக்கு ஒரு அகாடமிக்கில் இருந்தது ஒன்றுங்க. ஐஐடிக்கு வரும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இனோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ மூவ் டு சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அங்கே ஒரு 3 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். டியூரிங் த டைம் ஐ யூஸ் டு ட்ராவல் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் லைக் UAE அண்ட் ஸ்விட்சர்லாண்ட் அந்த மாதிரிலாம். தென் ஐ லேண்டட் இன் US பேக் இன் 2007. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு 20 years ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐ ஒர்க் அஸ் அ
cyber security engineer. So kind of a cyber security architect implementing identity and access management. So that's what even I'm currently doing along with the Nilam Insights Private Limited. Thank you, sir. Good to know about your journey. So I was also part of Satyam Computers during late 2000s. So it was a great time when I was there working in Satyam Computers at Oh, Hyderabad and Chennai office. Oh, I was also in Hyderabad. Probably you would have been in same team. You would நீங்க have, எந்த year? since you were traveling, I was at offshore. You would have been at Yeah, I was on-site. there in 2005 to 2007. I was there till 2007 to 10, sir. Okay. Okay. Good, sir. Very Good to nice. know, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, to Dr. Rajkumar, sir. So I know about you well for the past 10 years or so. So what have you been doing and all the academic and industry activities? But for our wide audience, please share us your journey, sir. Yes, sir. I am coming from Vellore town, and that is my aim in my childhood to settle in Chennai. So after coming to Chennai, I have done my engineering, masters, and PhD also. And after that, I found that there is a big space for giving back to the society in terms of education, also the innovation, also this kind of the entrepreneur journey. I mean, after my MTech, I have joined to IBM. I have worked for 2 years. And before actually my BTech also, I worked for HCL. So these are from this industrial experience, why actually parallelly we can do the academic as well as the industry. So I have many thoughts. I am specialized in AR and VR technology, and I have written some of the books. One of the book is India 2030, 2018. It's almost 8 years ago I have written that for the Kalam's visionary kind of the book. And yeah, that's my complete journey in short. So I'm just looking forward. Good, sir. Good to know. I think you both have been working on both academia and the industry as well. That's really good to know, sir. Thanks for sharing your journey. My other next question to Mr. Logu Krishnan, sir. So how do you explain Nilam Insight to a layman perspective? Because the satellite imagery based detection, it's a new thing for India. கண்டிப்பா. How do you explain Nilam Insight to an prospective subscriber or an user? ஓகேங்க. ஸோ இது யா நீங்கள் சொன்னபடி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் இதுங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இது ரொம்ப ஒரு ஹை இமேஜினரியாக கூட போயிடலாம். ஸோ வென் வி வாண்ட் ரீச் டு த நார்மல் பீப்புள், ஒரு ஒரு சின்ன லேண்ட் பார்சல் வச்சுருக்கவங்களுக்கு கூட நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணோம். த நிலம் இன்சைட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ நீங்கள் ஓன் பண்ணிகிட்ருக்க லேண்டை வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நடந்தால் வி வாண்ட் அலர்ட் யூ இமீடியட்லி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ யூ கேன் இமேஜின் லைக் ஸ்மாலர் கேமராஸ் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து ஏதாவது ஒரு 360 டிகிரி வியூ கேமராவை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. அதிலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன அலர்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம். அதே நாங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணி ஓகே அந்த கேமராவே வந்து நாட் யூ நோ நீட் டு இன்ஸ்டால் அ கேமரா, யூஸ் த சேட்டலைட் கேமரா. ஓகே, தென் அவர் ஏஐ என்ஜின் வில் சென்ட் த அலர்ட். ஸோ அதோடைய விஷனரி தான் வந்து நாங்கள் இந்த நிலம் இன்சைட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் கால்டு நிலம் ஆர்பிட். ஸோ எங்களுடைய மெயின் கோல் என்னென்னா எனிதிங் சேஞ்சஸ் இன் யுவர் லேண்ட் வி வாண்ட் டு இன்ஃபார்ம் யூ இமீடியட்லி ரேதர் யூ வெயிட் ஃபார் லைக் சச் அ லாங் டைம் அண்ட் தென் கெட் டு நோ தெர் இஸ் சம்திங் ஹேப்பன். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் மாதிரி உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் ஒரு அலர்ட் வரணும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் கேஸை திங்க் பண்ணி தான் we build the Nilam Orbit product. Good, sir. Good to know. So just a follow-up question on that before Yes. I ask my next question to Dr. Rajkumar, sir. Yeah. So for the Nilam Orbit, you said remote land monitoring. So உங்களுக்கு you had a personal experience or your relatives had a personal experience with this land ownership. Since you are in the US, you will not be able to monitor your land continuously. So Yes. why this thought came to you, sir? ஓகே, அது வந்து கிரேட் கொஸ்டினுங்க. இது வந்து எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு நடந்த ஜேர்னியை வச்சு லைக் எனக்கும் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் பர்சனலாக நடந்த இஷ்யூஸை வச்சு நான் பில்ட் பண்ண ஐடியா தாங்க இது. எனக்கு இது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸாகவே எனக்கு போயிட்டு இருந்தது. நாட் கெட்டிங் டு டீப் பர்சனல் இது, பட் நாங்கள் ஒரு லேண்ட் வாங்கி வச்சுருந்தோம். நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் லேண்ட் மானிட்டரிங் இன்றைக்கும் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறது லேண்டை வாங்கிட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருக்க யாரையாவது ஒருத்தங்களை அதை பார்த்து எங்களுக்கு அலர்ட் கொடுங்க, ஒரு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு ஃபோன் நம்பரை கொடுத்துட்டு வருவோம். இல்லை நம்ம
நமக்கு லேண்ட் வாங்கி கொடுத்தவரே வந்து சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆமா. அப்படின்னு அதுதான் இன்றைக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக இன் ஃப்யூச்சரில் இந்தியாவில் வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்கிற பர்பஸில் வாங்கின லேண்டை வந்து அந்த லேண்ட் புரோக்கரையே வந்து பார்த்துக்க சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஹீ நியூ அவர் கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி. நாங்கள் என்னுடைய பேரண்ட்ஸும் நியர்பையில், நானும் யூஎஸில் இருக்கேன். அண்டு வி ஆர் 100% ரிலேயிங் ஆன் ஹிம் அப்படிங்கிறத அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு லோக்கலில் இருக்க லேண்ட் மாஃபியாஸ் கூட வந்து அவர் ஹீ ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த லேண்ட் டாக்குமெண்ட் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி நேம் ஃபர்ஸ்ட். தென் வித்தின் அ மந்த் ஹீ சோல்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி டு தட் லேண்ட் மாஃபியா. ஸோ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட் டுக் என்ன சொல் இட் ஹேப்பன்ஸ் பேக் இன் 2016 இது நடந்து நாங்கள் அந்த கோர்ட்டில் அதை கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அண்ட் லக்கிலி ஐ ஐடென்டிஃபைட் தட் நான் இங்கே ரேண்டமாக வரும்போது போய் லேண்டை போயிட்டு விசிட் பண்ணலான்ட்டு போகும்போது தேவர் க்ளீனிங் மை லேண்ட் அண்ட் டூயிங் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ். அது வந்து ஒரு 1 மந்த்தாக வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. பட் காட் கிரேஸ் நான் ரேண்டமாக வரும்போது போய் செக் பண்ணிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு போகும்போது லேண்டில் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருந்தது. தென் ஐ கேம் டு நோ இந்த மாதிரியான நிறைய ஃபோர்ஜரி எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அது யார் செய்திருக்கான்னு நான் வித்தின் ஒரு 2 வீக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நான் யார் அந்த லேண்டை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு இருந்தேனோ அவர் தான் வந்து இதுக்கு மூல காரணமாக இந்த எங்ககிட்ட இருந்து இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் அந்த லேண்டை வந்து கிராப் பண்ணியிருக்காரு லோக்கல் மாஃபியாஸ் கூட சேர்ந்துட்டு. தென் வி வென்ட் டு த வெரி சீரியஸ் ஆஃப் ஒரு மோர் தென் நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு மூவியை ஷூட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கான ஒரு சேசிங் வித் ஒரு 40 மெம்பர்ஸ் குண்டாஸ் எங்கள் ஊருக்கு வர்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபைனலாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனால் அவரும் ஒரு பார்ட்னராக அதில் இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி வித்தின் கன் பாயிண்ட் வச்சு அவர் பேசுகிற அளவுக்கெல்லாம் மேட்டர்ஸ் நடந்திருக்கு. தென் அப்போருந்து எனக்கு வந்து ஒரு இது லைக் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் வந்து வி ஆர் நாட் மானிட்டரிங் த லேண்ட் ரெகுலர்லி. ஸோ அப்போருந்தே வந்து எனக்கு ஒரு தாட் போயிட்டே இருந்தது. இப்போ நம்மள மாதிரி இந்த மில்லியன்ஸ் என்ஆர்ஐஸ், நாட் ஜஸ்ட் என்ஆர்ஐஸ், இங்கே லோக்கலில் இருக்கவங்க கூட வந்து வேல்யூபிள் லேண்டை வாங்கி வச்சுருப்போம். பட் இன்னமுமே வந்து ஒரு மெனி 100 இயர்ஸ் ஆஃப் அந்த ட்ரெடிஷனை தான் வந்து யாரையோ ஒருத்தங்களை அன்அக்கௌண்டட் பர்சனை வந்து பார்த்துக்க சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அதை ஏன் வந்து நம்மளால் ஒரு இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அதை ஏன் சால்வ் பண்ணக்கூடாது? ஸோ அதோடைய ஆன்சர் தான் வந்து Nilam Insights and Nilam Orbit. Wow, thanks for sharing your personal journey. Now we get to know why the baby Nilam Insight has born. But definitely it would be heartbreaking for you when someone is using your land with their hard-earned money. So that has prompted you to create this Nilam Insight, and you are using technology to monitor, not just the human touch. You are adding technology to it. Great, sir. Because many of us have this issue. Many of us would have faced it. Everyone would have faced it. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் யார்கிட்ட இந்த ரூம்லேயே நம்ம பேசினாலே ஒரு 5 பேருக்கு 4 பேர் கண்டிப்பாக ஒன்று டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க. Good sir. Thank you sir. Sir Rajkumar sir, my first question to you sir, why your team chose satellite technology rather than app based or any traditional technology? Why satellite technology for land monitoring? Because satellite technology is new to India for land monitoring, and why did you choose satellite technology as the primary one for your domain? Okay, actually initially வந்து we don't directly go for the satellite images. ரொம்ப I mean we have only a number of small ஒரு 10 or 20 customers தான் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து whenever we had time ஒரு வீக்கெண்டில் வந்து நேரில் போயிட்டு பார்த்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஓவர் த டைமில் வந்து நிறைய பேருடைய லேண்ட் வந்து எங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நாங்கள் எங்கள் சர்வீஸ் நல்லா கொடுக்குறதுனால நிறைய பேர் ட்ரஸ்ட்டு வந்து நிறைய பில்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஃபென்சிங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறது, அந்த மாதிரி சில ஆட்-ஆன் சர்வீசஸும் வந்து நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க, ப்ளஸ் லேண்ட் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஏரியாஸ் வந்து நிறைய ஆகிட்டுக்கிறதுனால we just looking for any drone அந்த மாதிரி பண்ணலாமா, இல்லை வந்து இதை வந்து தேர்ட் பார்ட்டிகளில் கொடுக்கலாமா, சர்வீஸ் அந்த மானிட்டர் மட்டும் கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி போனப்போ ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக் அந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, there is a satellite imagery which frequently updated. ஸோ சேட்டலைட் இமேஜினரி அப்படின்னா ஒரு கூகுள் மேப் மாதிரி அப்படி கிடையாதுங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பர் வீக்கு இல்லை 3 days ஒன்ஸு அது வந்து அப்டேட் ஆகும்போது
அதுலேயும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிக்சல் லெவலில் நல்ல ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து கிளாரிட்டி கிடைக்கணுமோ நேரில் போய் ஒரு 4 மாடி அந்த ஹைட்லேருந்து நம்ம வந்து லேண்டை பார்க்கும்போது எவ்வளோ தூரம் நமக்கு நல்ல கிளாரிட்டி தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து வி ஆர் கெட்டிங் அ சேட்டலைட் இமேஜஸ். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இனிஷியலாக வி ஹாவ் அ 2 கைண்ட் ஆஃப் த சர்வீசஸ். ஒன்று வந்து சேட்டலைட் மூலமாகவே கம்ப்ளீட்டாக வந்து மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி. செகண்ட் அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் கஸ்டமருடைய ரெக்கமெண்ட் பொறுத்து சேட்டலைட் வித் இன்பர்சனும் போகிறோம். ஏன்னா இன்பர்சனும் போகிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம லோக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். பக்கத்தில் ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கா, யார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க, ரீசெண்டாக என்ன ரேட்டுக்கு வந்து அந்த லேண்டு பக்கத்தில் வாங்கினாங்க, வேறு ஏதாவது வந்து பக்கத்தில் வேறு எனிதிங் புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ இல்லை வந்து எதனா புதுசாக சர்வீஸ் எதனா அங்கே வந்துட்டுருக்கா, ட்ரைனேஜ் அந்த மாதிரி எதனா புதுசாக வந்துட்டு ரோடு ஏதாவது லே பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற டீட்டெயிலும் நான் லோக்கல் அவங்க மூலமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேட்டலைட் இமேஜ் மூலமாக ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்கேஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தால் வி ஹாவ் அ டெக்னிக்கல் டீம் ஆஸ் வெல் அஸ் த லாயர் டீம். ஸோ அவங்க மூலமாகவே வந்து இது சேட்டலைட் இமேஜை வச்சு ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்ம வி கேன் கோ அண்ட் அட்ரஸ் இட். ஸோ இதுதாங்க இது பிகைண்ட் தட். குட் சார், குட் really குட் கான்செப்ட். ஜஸ்ட் அ ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் ஆன் தட் சார். ஸோ சார் வந்து கேமரா பேஸ்ட்லாம் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ பிடிசி கேமரா வச்சு 360 டிகிரி நம்ம லேண்டை மானிட்டர் பண்ணலாம், ஆர் ஐஓடி சொல்யூஷன் கூட நம்ம பண்ணலாம். இதெல்லாம் விட சேட்டலைட் இமேஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜ் சார் யூ சா த ஒய் வி வென்ட் ஃபார் சேட்டலைட் இமேஜரி? ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா இப்போ நம்ம என்ன வந்து டிவைஸ் போட்டு மானிட்டர் பண்ணாலுமே சம்மன் வில் பி வாட்சிங், வி ஆர் மானிட்டரிங் இட். எஸ், அந்த ஒரு இது இருக்கும். சிசிடிவி கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணாலுமே வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சிசிடிவி கேமராவை எடுத்துட்டா ஓகே அதை எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தே வில் பி நோயிங் இட். ஐ மீன் ஆப்போசிட்டில் இந்த மாதிரி வந்து லேண்ட் கிராப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐமில் இருக்கிறவங்க. பட் அது காஸ்ட்லி கூட. ஏன்னா ஒரு சிசிடிவி கேமரா செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நூக் அண்ட் கார்னர் வந்து ஒரு லேண்டுக்கு செட் பண்ணோம்னா ஒரு ½ ஏக்கருக்கு ப்ராப்ளி தே ஹாவ் டு இன்வெஸ்டட் அரௌண்ட் 3 to 5 lakhs. ஸோ அது டூ காஸ்ட் அதுக்குங்க. அதுக்கு தான் வந்து சேட்டலைட் இமேஜ் வந்து யார் பார்க்குறாங்க, ஐ மீன் வித்தவுட் நோயிங் யார் மானிட்டர் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கை. ஸோ அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுங்க. செகண்ட் வந்து தட்ஸ் அ லார்ஜ் ஏரியா வி கேன் மானிட்டர். இப்போ ஒரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவோ இல்லை வந்து ஆந்திரா, கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லி லார்ஜ் ஏரியா வி கேன் மானிட்டர் இட். அதில் வந்து அதுவும் இல்லாமல் வந்து வி கேன் கோ ஃபார் இந்த மந்த்லி பேசிஸ். இப்போ இந்த மந்த் இப்படி இருக்குது, நெக்ஸ்ட் மந்த் இப்படி இருக்குது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி வி கேன் கம்பேர் வித் பை யூசிங் ஏஐ. ஸோ அந்த விதமான விஷயமும் வந்து வி கேன் அச்சீவ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஆல்சோ வி கேன். எஸ். ஜஸ்ட் டு ஆட் அவர் டாக்டர் ராஜ் சொன்னதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ கேமரா பேஸில் இருக்கிறது ஒன்று அவர் சொன்னபடி. ஈவன் இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட நான் என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த லேண்டுக்கு இன்னும் அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த கேமரா இருக்குது. அங்கே போகும்போது சொல்கிறாங்க, சார் இது ஸ்ட்ரீட் சைடு இருக்கு, யாராவது கட்டிட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம கேமரா வைக்கிறதே மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு, திருப்பி அந்த கேமராவை ஒருத்தங்க மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குங்க. அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸில் வந்து உங்களுக்கு பவர் சப்ளை இருக்காது. அந்த லேண்ட் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆகும், பட் அந்த கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு பவர் சப்ளை வந்து இருக்கணும். அது நீங்கள் எங்கேருந்து எடுக்கணுன்ற ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது. இல்லைனா சோலாரில் ஆப்ரேட் ஆகுற கேமரா வாங்கினா அதுக்கான காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நாங்கள் அதை திங்க் பண்ணது எதுக்காகனா, சேட்டலைட் மானிட்டரிங்ன்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து இப்போ நீங்கள் சிலருக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஸ்மால் பார்சல் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும், பட் சம் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 10 பார்சல்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் இருக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை இடத்துல கேமராஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க, எத்தனை கேமரா வந்து நீங்கள் மானிட்டர் உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவீங்க, எதுலேருந்து எந்த அலர்ட் வருது. அண்ட் செகண்ட் திங் என்னென்னா, அந்த ஜட்ஜ்மெண்டல் இது வந்து அது உங்களுக்கு வந்து கேமரா வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஒரு ஹியூமன் கிராஷ்னா ஒரு அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் அலர்ட் வந்து அது கொடுக்க முடியும். தென் எவ்ரி சிங்கிள் ஆக்ஷன் நீங்கள் தான் வந்து அதை எடுத்துக்கணும். பட் சேட்டலைட் மானிட்டரிங்கில் வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி லைக் டேட்டாவை எடுத்து நாங்கள் உங்ககிட்ட ஜஸ்ட்டு ஓகே சேட்டலைட்லேருந்து இதுதான் வந்த டேட்டா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்ற மாதிரி நாங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ண மாட்டோம். அதை எடுத்து அவர் நிலம் ஏஐ இஸ் அனலைசிங் வெரி டீப்லி to identify a very meaningful difference between the last week to this week or last month to this month. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான அட்வைஸ் அண்ட் மீனிங்ஃபுல்லான அலர்ட்ஸை வந்து we will let you know immediately, number 1. அண்ட் number 2, எங்களுடைய விஷனரி வந்து நிலம் ஆர்பிட் போர்ட்டலில் வந்து you can add a n number of properties. ஸோ லைக் ஒரு
டிமேட் அக்கௌண்ட் மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் ஸ்டாக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியுடைய ஸ்டாக்ஸை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ட்டலில் உங்களால் கிளியராக மானிட்டர் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்டாக் வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, வாட்ஸ் ஹேப்னிங் ஓவர் த டைம் அப்படின்ட்டு. அதே கான்செப்டை வந்து நீங்கள் லேண்டுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். தட் இஸ் அவர் விஷனரி. ஓகே. ஸோ நீங்கள் மோர் தென் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது, ஒரு ஈவன் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் மோர் தென் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது நிலம் ஆர்பிட் போர்ட்டலில் வந்து யூ கேன் லிஸ்ட் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தென் த சேட்டலைட் மானிட்டரிங் வந்து அது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். தென் த ஏஐ வில் ஸ்டார்ட் கம்பேர் த டேட்டா அண்ட் இட் வில் சென்ட் த அலர்ட் மெசேஜ். நீங்கள் ஒரே சிங்கிள் போர்ட்டல் வந்து உங்களுடைய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு, நீங்கள் அதர் ஸ்டேட்டில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஸோ அதையும் கூட ஒரே நேரத்தில் வந்து உங்களால் அந்த இதை வந்து போர்ட்டல்லேருந்து பார்த்துட முடியும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். நாங்கள் ஏன் ட்ரெடிஷ்னல் ஆப் பேஸ்ட் போகாமல் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி. குட் சார். ஐ திங்க் திஸ் வில் பி helpful for the viewers to know why satellite imagery instead of traditional thing. Yes. And one more thing, what I observed with camera based solutions, sir, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு லேண்ட் இருக்குது, ஒரு ரோட் மேலே இருக்குன்னா அந்த ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போலீஸ் வந்து நம்ம கேமராவோட இது ஃபீடை கேட்பாங்க. ஸோ அது ஒரு இஷ்யூஸும் இருக்குது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. பட் வித் சேட்டலைட் இமேஜரி அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. தட் ஆல்சோ வில் கெட் சால்வ்டு. எஸ் சார். ஃபார் அனதர் திங் சார், இப்போ நிலம் ஆர்பிட் இந்த நிலம் இன்சைட்ஸ் இஷ்யூஸ் வந்து இங்கே இருக்குது, அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க. ஓகே. இப்போ யூஎஸில் இதே மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கா, இல்லை ஹவு திஸ் லேண்ட் மானிட்டரிங் ஹேப்பன்ஸ் இன் யூஎஸ் சார் கம்பேர்ட் டு இந்தியா? ஓகேங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி அ குட் கொஷின். அது வந்து லைக் நாங்கள் இந்த கான்செப்டை நான் வந்து மைண்டில் திங்க் பண்ணும்போதும் தட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த டிரைவர் பாயிண்ட் ஃபார் மீ. ஏன்னா நாங்கள் இப்போ அஸ் எ செட் ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு 20 years அங்கே யூஎஸில் இருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ இன்வெஸ்டிங் இன் அ லோக்கல் ரியல் எஸ்டேட் யூஎஸில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஆல்வேஸ் வந்து அந்த ஒரு கம்பேரிசன் வந்து நான் when I say the comparison, இங்கே வந்து அவங்க அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னும் நம்ம இந்தியாவில் நமக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது, நம்ம ஏன் அதை இன்னும் அடாப்ட் பண்ணாமல் இருக்கோம், அது ஏன், வாட் ஆர் த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் அ ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தென் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ யூஎஸில் வந்து ஈவன் இன்க்ளூடிங் மீ, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேருமே வந்து வி இன்வெஸ்டட் இன் அ ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஒரு லேண்ட் அண்ட் இதுலங்க. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட். ஐ லிவ் இன் ஒன் ஸ்டேட் அண்ட் நாங்கள் வாங்குகிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1000 miles அவே, டெக்ஸஸில் இல்லை ஃப்ளோரிடாவில் அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்டில். வி கால் இட் அஸ் அ ரிமோட் க்ளோசிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்க சார். ஓகே. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லேண்ட் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் பர்சனலாக விசிட் பண்ணது கூட கிடையாது. தட் மச் ட்ரஸ்ட் யூ ஹேவ். ஈவன் வென் ஐ சே நான் இன்னும் விசிட் பண்ணலன்னா அந்த க்ளோசிங்க்கு கூட நான் இது வரைக்கும் போனது இல்லைங்க. ஓகே. So there are few things starting from the realtors. இங்கேயும் நமக்கு ரியல்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அங்கே யூஎஸ் பேஸ்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி த ரெஜிஸ்டர்டு லைசன்ஸ்டு ரியல்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியும். ஓகே. தட் இஸ் நம்பர் 1. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் திங்க், பட் நம்ம இந்தியாவில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இதை வந்து இன்னும் நம்ம கண்டிப்பாக ரெகுலரைசேஷன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஏன்னா அங்கே வந்து அதுக்கான சில லைசன்சிங் எக்ஸாம் இருக்குது, அவங்க வந்து அதை வந்து ரெனியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2, இப்போ நான் ஒரு லேண்ட் வாங்கணும் இல்லை சேல் பண்ணணும், இல்லை ஒரு வீடு வாங்கணும் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ வில் மேக் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் தட் பர்டிகுலர் ரியல்டர். ஐ வில் நாட் சைமல்டேனியஸ்லி ஒர்க் வித் 10 different ரியல்டர்ஸ். ஓகேங்களா. அந்த இதையும் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக செய்யும்போது, ஏன்னா இங்கேயுமே வந்து நிறையா ரியல்டர்ஸ் புரோக்கர்ஸ் வந்து அவங்க டைம் அண்ட் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லீகலான ஒரு பைண்டிங் இல்லாதனால ஒருத்தரே 10 பேர்கிட்ட சொல்லி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ டைம் அண்ட் எனர்ஜி மற்றவங்களுக்கு அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அங்கே அவாய்ட் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் வந்து ஒன்ஸ் வி ஐடென்டிஃபை எஸ் த லேண்ட் இஸ் குட், அவங்க வந்து நமக்கு ஃபோட்டோஸ் இது பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா வி கேன் சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ ஜில்லோ, realtor.com இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் இது பண்ணலாம். தென் தே வில் டூ த லைவ் டெலிகாஸ்ட் டு மீ. இப்போ என்னால் அங்கே எவ்ரி டைம் ஐ கேனாட் ட்ராவல் அண்ட் செக் த லேண்ட். எனக்கு அவங்க வீடியோஸ் இல்லை வீடியோ எடுத்து அனுப்பிட்டாங்கன்னா தென் வி கோ ஃபார் த அக்ரிமெண்ட் க்ளோசிங் இதுங்க. ஸோ அந்த க்ளோசிங்கும் வந்து வி சென்ட் த
இப்போ இங்கேயும் நமக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் ரைட்டர்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ ஈவன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நான் ஏதாவது அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறேன் இல்லை அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா கூட ஐ வில் சென்ட் த அமௌண்ட் டைரக்ட்லி டு த க்ளோசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே. டைட்டில் கம்பெனி வி கால் இட் அஸ் அ டைட்டில் கம்பெனி. இங்கேயும் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ரைட்டர்ஸ் தான் வந்து டைட்டில் கம்பெனி. ஸோ அந்த நான் வாங்குற ஓனருக்கோ யாருக்கோ நான் $1 கூட நான் அவங்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் எதுவும் நான் பே பண்ண மாட்டேன். த்ரூ மை ரியல்டர் ஐ வில் சென்ட் த அமௌண்ட் டு த க்ளோசிங் ஏஜென்ட். அந்த க்ளோசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் அஸ் அ சென்டர் பாயிண்ட். பையர் செல்லர் அவங்க ரியல்டர் செல்லர் இன்ஃபர்மேஷனும் வச்சுட்டு தே வில் டூ ஆல் த கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்டேஷன் சர்ச். அந்த லேண்டு இல்லை வீடு மேலே ஏதாவது லோன் இருக்குதா, இல்லை இவங்க தான் ரியல் ஓனரா, அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஃபுல்லாக தரவாக அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைன் வாங்கிட்டு தென் க்ளோசிங் டைமில் வந்து ஐ வில் சென்ட் த ரிமைனிங் அமௌண்ட் டு தட் கம்பெனி அண்ட் தென் தே வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் த மணி டு த பண்ணிடுவாங்க. இஃப் ஐ cannot go in person ஐ கேன் ஆக்சுவலி ஆஸ்க் ஃபார் த ரிமோட் க்ளோசிங். இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அங்கே லோக்கலில் இருக்க ஒருத்தரை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கே வந்து சைன் வாங்கிப்பாங்க. எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நான் வீட்டில் இருந்தே சைன் பண்ணிட்டேன்னா அவங்க கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் டன் வித்தின் 2 days they will send the registered deed to my house. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து லைக் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டீலிங்ஸ் வந்து யூஎஸில் வந்து இது பண்ணுது. தென் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு 20 yearsல ஐ நெவர் ஹியர்ட் எனிதிங் தெர் இஸ் நோ கான்செப்ட் ஆஃப் என்க்ரோச்மெண்ட். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த டபுள் டாக்குமெண்டேஷன் இல்லைன்னா இந்த என்க்ரோச்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். பட் அங்கே வந்து இது வரைக்கும் ஐ நெவர் ஹியர்ட் என் லேண்டை வந்து இன்னொருத்தங்க என்க்ரோச் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் 90% வந்து நீங்கள் ஃபென்சிங்கே பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு வீடுமே சரி லேண்டுமே சரி. இப்போ எங்கள் வீட்டுக்குமே வந்து ஃபென்சிங் தான் நம்ம காம்பவுண்ட் ஏதாவது அவங்க டாக் அது இது வச்சிருந்தா ஒரு ஸ்மால் ஃபென்சிங் வந்து அந்த அனிமல்ஸ் வெளியே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்யூனிட்டி மொத்தமே வந்து ஒரு பல ஏக்கருக்கு ஓப்பனாக தான் இருக்கும். ஸோ நோ ஃபென்சிங். லேண்டுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான். நைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ மச் மோர் ஆர்கனைஸ்டு தேர். இங்கே அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது, அங்கே எல்லாமே எண்ட் டு எண்ட் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. இது நான் ஐ வுடன்ட் சே அன்ஆர்கனைஸ்டு அப்படிங்கிறத விடவும் எஸ் அங்கே வந்து ஸ்டெப் 1 to ஸ்டெப் 5 எக்ஸாக்டாக தெரியும். ஸோ வி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் பையிங் த டாக்குமெண்ட், வி ஆர் ரியலி பையிங் த ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது. அதை வாங்கிட்டும் நான் ஒரு 10 years அந்த லேண்டில் போகலன்னா கூட வந்து அது யாரும் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டும் அந்த இதுவும். குட் டு நோ சார். இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஹவு இட் இஸ் டன் இன் யூஎஸ் ஆர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். ரியலி குட் டு நோ. ஏன்னா இங்கே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போனாலே ஒரு நாளில் வேலை முடியாது. நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தே எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருதுன்றீங்க. ஐ ஹோப் நிலம் இன்சைட் வில் மேக் தட் ஹேப்பன் இன் இந்தியா as well. அது கண்டிப்பாக அது ஒரு பிளான் வந்து இருக்குங்க ஃபியூச்சரில். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பேஸ் செட் ஆனது ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வந்து நாங்கள் அங்கே அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஐ ரியலி வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அட்லீஸ்ட் டே ஒன்னே நம்மளால் அதை 100% இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியலன்னா கூட பட் கண்டிப்பாக வந்து வி ஹாவ் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே. அண்ட் ப்ளஸ் த டெக்னாலஜி ஆஸ் யூ நோ இங்கே இருக்க மாஸ்டர் மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு டெக்னாலஜி வைஸ் உங்களுக்கு வேற எந்த கண்ட்ரிலுமே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒய் வி ஆர் நாட் இம்ப்ளிமெண்டிங். ஸோ அதுடைய திங்கிங் ப்ளஸ் த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது தான் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஓகே இட்ஸ் அ டைம் டு டூ சம்திங் ஆன் த real estate side of it இல்லைனா ஒரு land intelligence side of it. So the first step is the land you can call it as a land monitoring. But technically what we are trying to do is not just land monitoring, it's a land intelligence. So அங்கே தான் வந்து we picked okay satellite technology or the satellite data is the best suit for our visionary. Yeah, for India that is the best thing to do. Yeah, thank you sir. So question to Rajkumar sir. Sir was explaining if I have a 1 asset or 10 asset doesn't matter, I can your team will do the analysis. So how much less of a land you can track? And for example I have 10
lands at different places. So can I give all the details to you? And how's the subscription price varies? இப்போ ஷாம் வந்து 2 லேண்ட் வச்சிருக்காரு, ஓகே அவர் உங்க இதில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு. இப்போ நான் ஒரு 10 லேண்ட் வச்சிருக்கேன்னா நானும் பண்ணுறேன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வேரி ஆகுமா? அது ஒன்று. இன்னொன்று, ஹவு ஸ்மால் ஆஃப் அ லேண்ட். இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட இருக்கும், 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் அவங்க ஹார்ட் ஹேண்ட் மணியில் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க, அதை கூட ட்ராக் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஹவு ஸ்மால் ஆஃப் அ லேண்ட் யுவர் டீம் கேன் ட்ராக் ஆர் யுவர் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி கேன் ட்ராக்? ஓகே, ஃபார் திஸ் கொஷின் சார் டைரக்ட்லி ஆன்சர் பண்ணோம்னா லேண்ட் ஓனர், தட்ஸ் ஆல். ஸோ தேர் ஷுட் பி அ லேண்ட் ஓனர். எஸ். ஸோ வித்தவுட் அவங்களுடைய ஆப்சன்ஸால் அவங்களுடைய லேண்டை வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியல அப்படின்னா வி வில் பி டூயிங் இட் சார். நிறைய பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த வீக்கெண்டே ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களால டைரெக்டாக ஒரு 30 கிலோமீட்டர் போயிட்டு கூட அவங்களால மானிட்டர் பண்ண முடியல. ஸோ நாட் ஓன்லி என்ஆர்ஐ, ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களாலேயே வந்து அதை மானிட்டர் பண்ண முடியல. ஸோ தே ஆர் அப்ரோச்சிங் அஸ். ஸோ வி ஆர் நாட் சார்ஜிங் ஃபார் த இவ்வளோ தான் இருந்தா இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி we don't charge for the square feet and all. ஓகே. so far. ஓகே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன்னா ஒரு லேண்டு டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுறதே வந்து இட்ஸ் ஒரு பிக் திங். ஏன்னா நாங்கள் வந்து லேண்ட் டாக்குமெண்ட் நாங்கள் பார்க்காம we cannot நாங்கள் வந்து ஆன்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா யார் ஓனரு, ஸோ அவங்களுடைய ஓனர்ஷிப் வெரிஃபை பண்ணிட்ட அப்புறமா தான் we have the legal team. ஆஃப்டர் தட் அவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டும் வேற யாருக்குமே ஷேர் பண்ண மாட்டோம். there will be an agreement. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்ட அப்புறமா தட் இஸ் இன் அவர் டிரைவ். ஸோ ஈவன் ஃபார் லேண்ட் மானிட்டரிங் சர்வீசஸில் எங்கள் இன்ஜினியர் போனாலுமே வி டோன்ட் ஷேர் த டாக்குமெண்ட். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து தேர் டாக்குமெண்ட் வில் பி வெரி மச் செக்யூர். ஸோ அது ஒன்றுங்க. செகண்ட் வந்து சோஃபார் வி ஆர் மானிட்டரிங் அரவுண்ட் ஆஃப் ஏக்கர் லெவலுக்கு வந்து வி டூ மானிட்டரிங். ஸோ அது லெவலுக்கு வந்து வி ஆர் க்ரோயிங் சார். ஓகே. ஸோ இதனால வந்து வி டோன்ட் சார்ஜ் ஃபார் த ஸ்கொயர் ஃபீட் அண்ட் ஆல்சோ. ஸோ தட்ஸ் வாட். ஸோ ஆஃப் ஏக்கர் இஸ் த மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் லேண்ட் ரெக்வயர்டா இல்லை? இல்லைங்க, அந்த மாதிரி ஆஃப் ஏக்கருங்கிறதுல. ஸோ டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டினுங்க, இப்போ ஒரு டாக்டர் ராஜ் சொன்ன மாதிரி ஈவன் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தால் கூட வந்து we will accept it. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் ஸ்மால் as பாசிபிள் கூட வந்து we are, இன்னும் சொல்ல போனால் அதுதான் வந்து எங்களுடைய விஷனரி. ஓகே, யூ மைட் நோ ஆல்ரெடி இப்போ சேட்டலைட் டெக்னாலஜியில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பிக்கர் லேண்ட் இருக்குதோ த ஈஸியர் டு மானிட்டர் இல்லைங்களா? லேண்டுடைய சைஸ் ஸ்மால் ஆக ஆக அங்கே தான் வந்து ரியல் டெக்னாலஜி டிஃபிகல்ட்டிஸே வந்து நமக்கு அங்கே தான் வந்து வருது. பட் எங்களுடைய விஷன் வந்து கம்பல்சரி இந்த மானிட்டரிங்ன்றது ஒரு டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் சார் நான் ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் மினிமம் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஹார்ட் ஏர்னிங் மணியில், அதை நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன், கேன் யூ கைஸ் மானிட்டர்னாலையும் we will start monitoring. So the bigger size வந்து even we can imagine like 100 acres also. ஓகேங்களா? இப்போ ஒருத்தரே 100 acres வச்சிருக்காரு, ஆர் ஈவன் சம் பிக் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவங்க லேண்ட் பார்சல்ஸ் வச்சிருக்கலாம். ஒரு ஈவன் யூ கேன் இமேஜின் அபவுட் த கவர்மெண்ட் லேண்ட்ஸ் இல்லைங்களா? டெம்பிள் லேண்ட், த கவர்மெண்ட் லேண்ட், தே மைட் ஹவ் லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஏக்கர்ஸ். ஸோ அதையுமே வந்து வில் மானிட்டர். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டபடி இஃப் யூ ஹேவ் அ மோர் தென் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ ஆனஸ்ட்லி வி ஆர் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் தட் த மேத். ஸோ எங்களுடைய இது வந்து மேபி லைக் 1 to 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா வந்து தேர் வில் பி ஒன் ஸ்மால் சார்ஜ் ஃபார் தட். ஓகே. மோர் தென் 5 6ல இருந்து போகும்போது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ். ஓகே. தி ஸ்லாப் வேரிஸ். ஸ்லாப் ஏரியா. ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ராஜ் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கலாம். ஒரு லேண்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் மேபி சென்னையில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், இன்னொரு லேண்ட் வந்து நீங்கள் பெங்களூரில் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஸோ நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து சென்னை சேட்டலைட் இமேஜரியும் நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம், பெங்களூரும் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வந்து we'll have some small the price difference வந்து உங்களுக்கு இது. Yeah, depends on the location of the location. Yes, where and it the is location and the size. So to be honest, size doesn't matter. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து let's say if you have a 1000 square foot land, or இன்னொருத்தர் வந்து
2000 square feet வருதுன்னா Mm. the price won't be double. Mm. Okay. ஸோ Okay. இவர் எக்ஸாம்பிள் இவர் ஒரு 100 rupees பே பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு 200 rupees Okay. அந்த மாதிரி வந்து சார்ஜஸ் இருக்காது. Oh, yes. இட் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் And the properties and number of- ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி ஆர் ஆடிங் and different and the locations. location இப்போ of for the example சார் ஒரு just sorry to interrupt, just another question on that. இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சென்னையிலே ஒரு 10 லொகேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா that is easier for you to track. ஏன்னா இப்போ 10 இடம் வேற வேற இந்தியாவில் வேற வேற இடத்துல இருந்துன்னா it will be கண்டிப்பா. it will take Yes. time for you to Yes, get the yes. data. Okay. கண்டிப்பாக. Okay. ஏன்னா அந்த 10 இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 10 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அந்த 10 ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே வந்து லைக் ஒரு வித்தின் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆட் இட் இந்த நிலம் ஆர்பிட்டில் நீங்கள் ஆட் Oh, nice, பண்ணிட்டீங்கன்னா nice. Mm. so when we observe the satellite data and process it, and when we are getting that 50 square kilometer or 100 square kilometer satellite data, Mm. within அந்த ரேடியஸ்லேயே வந்து உங்களுடைய 10 ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து Okay. இருக்கும் Mm. இல்லைங்களா? ஆமா. So then we will piecemeal that Yes. particular geofenced Okay. locations. Mm. Then the monitoring and the AI comparison, everything will Fine, start. fine. I think this detail is not the. I'm not sure if it is there in your website in the minute details. If it is there, it will be more helpful for the Yes. prospective subscribers or customers. Yes. ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கலாம் இல்லை பல இடத்துல வச்சிருக்கலாம். ஸோ எவ்வளோ சார்ஜஸ்னு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா they will be get to know better. Yeah. இன்னும் ஆக்சுவலாக ஐ மீன் ஃபினான்ஷியல் வைஸ் சொல்லணுன்னாங்க, Mm. if you have a very large parcel, Mm. actually cost would be less. Mm. Okay. Okay. When it comes to a small parcel, Yeah. cost will be more. More. Mm. காஸ்ட்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சேட்டலைட் இமேஜினரியோடைய காஸ்ட் Yes. வந்து உங்களுக்கு Okay. வந்து Mm. நீங்கள் ஒரு 100 acres வச்சிருந்து Mm. அதை இதில் மானிட்டர் பண்ணணும் போது Mm. ஐ வுட் சே லைக் ஒரு ஆஃப் த காஸ்ட்லேயே வந்து அதை மானிட்டர் பண்ணிட முடியும். Okay. Okay. இட்ஸ் நாட் அவர் சார்ஜ் அலோ. வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இட்ஸ் டேட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், ஆர் சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களால் சேட்டலைட் ஃப்ரீ டேட்டாவை வச்சே கூட அந்த 100 acres உங்களால் மானிட்டர் Okay. பண்ணிட முடியும். Mm. ஓகே, யூ நோ நீட் டு கோ ஃபார் த மைன்யூட் பிக்சல்ஸ். Okay. Got it. பட் when it comes to a 1000 square foot or 1200 square foot மானிட்டர் பண்ணணும் போது உங்களால் வந்து அந்த ஃப்ரீ சேட்டலைட் டேட்டா வச்சு அதை மானிட்டர் பண்ண முடியாது. Got it. Got it. ஸோ தென் நீங்கள் முதல்ல கேட்ட தென் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த கமர்ஷியல் சேட்டலைட் ப்ரொவைடர்ஸ் Okay. Mm. டு கெட் த ஹை குவாலிட்டி டேட்டா. Okay. Okay. ஸோ தென் த காஸ்ட் பிகம் லைக் சம்டைம்ஸ் டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் Yes. Yes. when we Understood, purchase sir. the data. Got it. Thank you. Thank you for that explanation, sir.